Terrorizmde qabatlанып boyunca esas delil jamide yazılgan ses yazıları. Mabusleranda din ve tarih hakkında laf eti. Rusiyanın Jeniberbi mahkemesi keçken sene mart ayında Bakçısarayda tutulgan Rustem Seyitmemetov, ağa kardeş Seyitumer ve Osman Seyitumerovlarga hapiste tutulup muddetini 3 ayga oktyabrның 22-sine kadar devam ettirdi. Hamid Süleymanov ev hapsinde kaldırıldı. Advokatlarının sözlerine göre qabatlayıcı tarafı hiç bir delil takdim etmese de mahkemeciler olarının istegini yerine getirgen. Mahkemede mabuslerinin terrorizmге alakası olmaganını olarını şahsen bilgen insanlar kelip aytkan. Bune beraber mabuslerinin evlerinde tintuf keçirilgeni vakit iştirak etken eki FSB taqqatçısı sorgudan keçirilgen. Advokatlarının sözlerine göre şukuna mabuslerinin birçok akları bozulgan şu sırada imayı hakkı. Ama FSB xadimleri tintuf keçirilgen kunden çok vakit keçkeni için bir şey hatırlamaganını aytkanlar. Advokatlar deyki taqqat devamında da birçok kanun bozuluvları kaydetilmekte. Taqiqat ve mahkeme formal şekilde o'tkirildi. Люди, которых записали в мечети, записали, собственно, их абсолютно религиозные, абсолютно, скажем, канонические беседы, исторические беседы в каком-то контексте можно. Сегодня они следствием выдаются как нечто антиобщественное, угрожающее государственной общественной безопасности, как нечто, что можно охарактеризовать как террористическая деятельность. Уже представляем свои доказательства и показываем несостоятельность доказательств стороны обвинения. Банально пример приведу. Следственное действие предъявления лица для опознания. Вместе с Сейтмеметовым Рустем ага, 1973 года рождения, на опознание были представлены два молодых человека, с их же слов, проходящие срочную службу в рядах вооруженных сил, мальчики, их назвать иначе нельзя, которым 18-19 лет. То есть Рустем ага скоро будет 50 лет, и вместе с ним проводят опознание. Собственно, этот пример, он характеризует весь подход к следствию, весь подход к добыче доказательств и весь подход к инкриминируемым преступлениям наших подзащитных. Siyasi mabuslar tez vaqtda azat etilmesi için Bakçısaray rayonu Arankoy, Novinkay koy jamisinde dua tedbirini keçirip Allah'a dualar ettiler. Jamide mabuslarının akrabası ve onlarının yakınları toplaştı. Bir yıl evvelsi iyulның 7-sinde FSB xadimleri Bakçısaray, Kurman, Ahmedjet rayonları ve Aluşta şehrinde Kutlevi polis taramalarını keçirdi. Bakçısaray rayonunda Alim Sufyanov, Seyran Hayredinov ve 1. gruppa sakatı, soqur olgan Aleksandr Sizikov tutuldu. Bu sözde 4. Bakçısaray terrorizm davasının mabusleridir. Emil Ziyadinov, İsmet İbragimov, Vadim Bektemirov ve Zekeriya Muratov hiçbir gruppaga qoşulmadı, davaları ayrı bakılmakta. İşgalciler hepsini Hizbut Tahrir fırqasına alakası var deb, terrorizm ve Rusiyada hakimiyetini kuchnen zapt etmeyin tulubunda qabatlay. Bir yıl evvel bu kuni butun Qrimda tentuvlar kechdi. Bizim qorantamızda ve daha da 6 tane qorantada bizim umur arkadaşlarımızı hapishanege alıp kettiler. Adaletsiz qabatlab, bizim umur arkadaşlarımız için hapishanede oturgan bütün din kardeşlerimiz için dua okuldu. İnşallah yakın zamanlarda bizim umur arkadaşlarımız evlerge qaytıp gelirler, qorantalarına, ballarına. Halkımızın en güzel oğlanları, halkımızın kahramanları, endi yıllar boyunca Rusiyanın hapishanelerinde bulunarlar. Hiçbir türlü qabatlar olmayıp. Böyle haksızlık, böyle adaletsizlik, halkımızga baskınçılık, bizler bunun qaylı değilmiz, narazılığımızı bildiremiz. Ballarımızı tez vakitte evlerine qaytıp qorantalarına kavuşmasını isteyimiz. Bu mananen bizler Allah'a yalvaramız. Allah'tan yardım sorayımız. Bizler o tarafımızdan Müslüman olarak Allah'ın emirlerinin gücümüz olan kadar yerine getirip onun yasaklarından uzaklaşsak tez vakitte Allah'ın yardımına inşallah erişerek deb sayamın. Subhanallah ve Teala bugün bütün dünyada o'zing kudretini ko'rsatdi. Qanday bakmasak da Allah Teala o'zing kudretini ko'rsatdi kuchinden.
Onun үшін Алла Тағалаға бір қиынлығы жоқ, бұл мұсылманлардың, біздің аға дин қардашларымыздың азат етілмеге. Onun үшін біз мына бүгін дуада Алла Тағаладан сұраймыз ки, жақын уақытлерде бүтін оларын азат еттікте қорытанларын қауышмаға, қайтмаға насip etsin ya Rabbim Allah. Siyasi mabusların korantaları ve bütün bizim boysunmagan halkımız bugün geldik bu dua merasimge. Göstermege özümüzni, destegimizni, narazılığımızны. Serverin sözlerini hatırlamağa ister edim. Biz bir vücut dayın, bir beden dayın olsak, bizni birsi yenmez. Судан зарар көрген мүлк ве evler içinde ақып келген нежесет ақымлары. Сақ-сакинлері кеченлері күчлі сағанақлардан соң су басуы кетірген зарар миқдарына саймақта. İnsanlar өзлері су басқан суқа, қавехане ве ресторанларыны видеоға чекіп иштем аяғларда пайлаша. Колхозная суқағында ерлешкен evler ең чоқ зарар көрген. Вон там вот дом синий на углу стоит, он полностью по окна затопило его. Там возле дома вот бабушка сидит 90 лет, и ей некуда идти. И что они думают, я не знаю. И вот здесь вот дом затопленный стоит, даже никто еще не подъехал, не посмотрел. Холодильник вон стоит, машинка стоит, плавала, прямо плавала. Он мне в коридоре она выглядит, я там отодвинула. Диван намок. Внуку купляла письменный стол хороший, компьютерный. Тоже он до половины. ДСП уже все, он уже пропал. Ну, много чего пропало, много. Ну, вот это я первый раз вот такое увидела. Было там когда-то немножечко. Там было слегка уже, там ковры только намочила и все. А так все, вот это первый раз. Ишгалчилер акимияты есетек 4 evni су басты дей, ләкин алчақлықта олған evлерінің чоқысы суғдайды. Февкуледен әзірлігінің арабалары мұнда келмеге пек ашықмаған. Ерлі водоканал қадимлері не үшін су басқанына ерлі сакинлерден келіп огренмеге тұрыша. Если вы не знаете, я откуда знаю? Вопрос. Откуда вода? Обычно как бы есть такой факт, что люди, которые живут рядом, они знают. Ерлі сакинлер да бір проблеманен раз келді. Су басқанымен берабер сакинлерінің аз бары ве атта evлері içine нежесетлер ақып келді. Бұл evнан сайба чулана дейке водоканал қадимлері не yapмақны білмейіп, қабатны инсанларының бойнына yüklей. С женой вдвоем караулим. Вот здесь полностью все домой, только почистили. Оттуда поднимается. Вот опять все почистили. Все идет в воздух. Я не знаю, дорогой, скажите, как это? Я им говорю, они говорят, как это? Смотрите, вонючий. Это завтра, если будет жара, здесь будет холера. Как сделать? Что сделать? Вот пришли, ничего не могут сделать. Нам говорят, вы виноваты. Как мы виноваты? Первый раз. Первый раз. Только сегодня, дорогой. Только сегодня. Такого не было. Весь говно, весь грязь, все в нашем доме. Ерлі сакинлер қатырлағанына көре соңки сефері су басуы аман-аман 25 ел евел солған. О zaman 1997 сенесі су ақымлары бентіне ешкен. Вот от первого там все разрыли, но никто ничего не сделал. И все, вот тебе результат. Это час был дождь, а если 3 часа будет идти? При Украине в 97 году затопило. Но потом все сделали водоотвод, уходил в Чохрак. Сейчас там раскопали, все глины закидали, никто ничего не сделал, там вода собралась, воде некуда уходить. Соңғы бір ай деваманда олған сағанақлардан соң Ярамаданның шарқы, Женюбе ве Ғарби регионларында олған шер ве қасабаларына су басты. Юзлер жевлерге зарар кетірілді. Су ақымлары машина ве yolundaraz келген шейні юып кетті. İnsanları зарар миқдарына сайып, абаданлаштыру ишлеріне кечіргені вақыт синоптиклер Қырымға сижақ ве құрғынлық кележек деп білдіре. Украина арби Донец вилетінің Авдеевка қасабасы янында яраланды. Анда ишгалжелер танкқа қаршы ракета аты жиле атеш açқан. Оғыз штабында хабер еткенлеріне көре аскер хастаханеге еткізілген. Жебенің дигер қысмында есе душман күчлері бұйық калибрлы силянен атеш açқан. Бір 6 ұжымге Украина арбелері қаршы атеш açқан. Сабадан да ишгалжелер учкере атешкес режиміні бозған. Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру. За поточну добу бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. Украина президентіне қаршы дава. Украинаның юқары махкемесі Чеченистанлы Асланбек Амагов. Украина президентінің Украина Қапсызлық ве Мудафа Шурасы тарафындан жинайчылар оларақ сайылған Русия ватандашларына қаршы санкциялар кірсетілу ферманы ләғой тілмесіні талап еті. Бұл жедвелге Асланбекте кірсетілген. Махкемеде өзі yok, менфаатларына адвокат Иван Ангелин тақдим еті. Будет подготовительное судебное заседание. Наша цель – получить дополнительные документы, которых у нас нет на руках, чтобы я мог защищать своего доверителя. Мы услышим, если явится вторая сторона, мы услышим их позицию и определимся, какие дополнительные доказательства нужно предоставить суду. После этого будет уже непосредственно рассмотрение этих доказательств. Асланбек Русиеге сүргін етілсе, бірден апске ташланып азапларға ұғратыла біле. Если его депортируют с территории Украины, он не сможет нигде находиться, кроме как на территории Российской Федерации, гражданином которой он является. Вместе с тем, так как он находится в списках, которые называют списки воров в законе и криминальных авторитетов, на территории России его ждет привлечение к уголовной ответственности за принадлежность к этой иерархии. То есть человек, не являясь ни криминальным авторитетом, ни вором в законе, по решению органа государственной власти становится таковым, выдворяется на территорию его гражданства и будет помещен в места лишения свободы. Если я не ошибаюсь, там достаточно большие наказания, то есть от 8 до 15 лет только за наличие такого статуса у человека. Асланбек Амагов Украина Русия женкінің бірінші еллары гонылы оларақ Украина ордысына ярдым етеді. Этот факт еще больше усугубит его положение, поскольку на территории Российской Федерации он будет преследоваться и внесудебно еще и за это. То есть действительно Асланбек помогал армии и продолжает помогать, помогает государственным органам, и во время пандемии раздавали маски и средства индивидуальной защиты. Конечно, у нас есть все опасения утверждать, что это станет также предметом преследования со стороны правоохранительных органов России. Украина президентінің менфаатларына махкемеде адвокат Оксана Байдаченко тақдим еті, ама дава бойынша өз позициясына чыламақтан вазгечті. Имайджы тарафы дава бақылмасына санкциялар кірсетілмесіні таздықлаған Украина Қапсызлық ве Мудафа Шурасы топлашуының стенограммасы қошылмасына талап етті. Адвокатның сөздеріне көре бұл весиқалар Амаговқа низбетен санкциялар қоллануы не қадар esasылғаны açıqlay біле. Махкеме бұл талапны қанатлендірді, невбетеке топлашув августың 4-інде девам етмелі. Нам потрібно бачити в цій стенограмі те, що стосується нас. Хто конкретно, яка пряма мова, що пропонував, які запитання задавались. Нас не цікавлять ті обставини, які стосуються інших осіб. Тобто, безпосередньо, щодо Амагова, чи було взагалі обговорення. Ми вважаємо, що такого обговорення не було. Ми вважаємо, що рішення приймалось за списками. І жодних підстав стверджувати, що це рішення є законне, обґрунтоване і обмірковане, немає. Тому саме ця стенограма і буде одним із основних доказів того, що питання, по суті, стосовно Амагова Асланбека не вирішувалось. Шымда Асланбек мемлекет бойы Европоламай банк карталары блок етілген, ама ең esas телеке от тұтылса Русиеге сүргін етіле біле. Перше і головне обмеження – він має залишити територію України. Тобто у будь-якому випадку, якщо він буде затриманий будь-яким працівником правоохоронного органу, його мають видворити за межі України. На цьому тлі навіть економічні обмеження, там блокування карток, хоча і це і теж є дуже істотною обставиною і обтяжливою обставиною, виглядає не так жахливо, як те, що людина буде відірвана від сім'ї і видворена за межі нашої країни. Майыс айында Украина президенті жинайчылерге қаршы женкілен етті. Бұл меселе Украина Қапсызлық ве Мудафа Шурасының топлашуында бақылған еді. Ми продовжуємо щоденну роботу, активний захист нашої держави
і відновлення справедливості. А різні ніхто і ніщо, які роками завдавали країні великих збитків і болючих ударів, отримують у відповідь великі неприємності і болючі санкції. Бу санкциялар жетвеліне жинайчылернен берабер Русияден саяси качаклар, иш адамлары, Русия Украина женкынан ветеранлары ве Шейх Мансур адына гуноллер батальонынан аскерлері ве волонтерлар көрсетілген. Уларның чоқысы Шимали Кавказ сакинлеридир. Украина кытасында 1 миллиондан зиede инсан коронавирусқа қаршы ашламанын 2 дозасында яптырған. Саглык назирлигинде кайд эткенлерине көре, 3-нче күн яңа хасталанганларнын сайысы бір севиеде калмакта. Кечкен күн девамында 600дан зиede инсанда чин вирусы белгиленген. 3 кере чок инсан түзелген, 23 эвел хасталанган киши хасталык агырлашмасы нәтижесінде вефат эткен. Кырымда есе Кенеде яңы рекорд. Ишгалчылар жол башчысы Сергей Аксенов таркаткан маалыматка көре, кечкен күн девамында 457 инсанда чин вирусы белгиленген. 11 инсан хасталык агырлашмасы нәтижесінде вефат этти деп билдирди Кырымнан ишгалчылар саглык назиры Александр Остапенко. Акмеджетте кошма 8 экимлер бригадасы чалышы башлаган. Кырымнан Женебе регионларына кошма 5 бригада жолланылган. Чүнки соңки күнлер анда бір чок хаста кайд этилмекте.